من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویور، میرا نام قاسم خان ہے، میں آپ کو ورچوئل بزنس ٹیم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم اپنے انالیسس کے اوپر بات کریں گے، جو میں نے آپ کے ساتھ دو انالیسس شیئر کی تھی۔ ایک، جب بٹ کوائن 44,000 پہ ٹریڈ ہو رہا تھا تو میں نے آپ لوگوں کو کہہ دیا کہ بٹ کوائن بغیر کریکشن کے نہیں جا سکتا، جس کا اسکرین شاٹ میرے اسکرین پہ چل رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ورچوئل سگنلز کو بھی شیئر کر دیا تھا۔ دوسرا، میں نے آپ کو کہا تھا جب بٹ کوائن 43,000 پہ ٹریڈ ہو رہا تھا کہ بٹ کوائن 41,000 کے آس پاس سپورٹ بنائے گا، اور وہ سپورٹ بھی سٹرانگ نہیں ہے۔ سٹرانگ سپورٹ میں کہاں مانتا ہوں؟ سٹرانگ سپورٹ 38,000 پہ مانتا ہوں۔ اب ادھر دیکھیں، 43 سے میں 42 نہیں کہتا کہ 42 پہ سپورٹ بنائے گا، سیدھا میں 41 کہتا ہوں۔ پھر 41 پہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کل بٹ کوائن سارا دن 41 کے آس پاس ہی ٹریڈ ہو رہا تھا، تو پھر میں 40 نہیں کہتا، 39 نہیں کہتا، پھر ڈائریکٹ 38 میں کہتا ہوں کہ بٹ کوائن 38 پہ آئے گا۔ تو بٹ کوائن 38 پہ آ گیا ہے، اور یہ ہے ہمارا ایکوریسی، صحیح ہے۔ اب ادھر کوئی گول مٹول نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے اپنے انالیسز میں گول مٹول نہیں کی، جس طرح عام یوٹیوبر کرتے ہیں۔ اگر یہ ہو گیا تو او ہو جائے گا، او ہو گیا تو یہ ہو جائے گا، صحیح ہے۔ او والا گیم نہیں ہے، کلیئر کٹ میں بات کرتا ہوں۔ باقی انالیسز فیل ہوتا ہے، میں بار بار کہتا ہوں، میں تو کوئی نہ نجومی ہوں اور نہ مارکیٹ میرے کہنے پہ چلتا ہے۔ جسٹ میں آپ کے ساتھ انالیسز شیئر کرتا ہوں۔ پھر ہو سکتا ہے کہ انالیسز 100% ناکام ہو جائے۔ اب 10-15% کی بات نہیں کرتا، ہو سکتا ہے کہ 100% ناکام ہو جائے۔ میں جو کہتا ہوں بالکل اس کے الٹ ہو جائے، بالکل ہو سکتا ہے، بالکل ممکن ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ میرے اوپر یقین کر لیں، صحیح ہے نا۔ میں آپ کا ذہن کلیئر کرنا چاہتا ہوں، کبھی بھی میرے انالیسز پہ یقین نہ کر لے اگر میں جو کہتا ہوں کہ وہ بالکل ہی ٹھیک ہوگا۔ میں نے آپ کو سکھا دیا ہے کہ ایسا ایسا ہوتا ہے، مارکیٹ کا جو کنڈیشن ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو فالو کرتا ہے۔ میں نے آپ کو سکھا دیا ہے، صحیح۔ جب میں انالیسس کرتا ہوں تو آپ بھی اسی طرح کر لیں۔ اگر کریکٹ ہوتا ہے، آپ میرے انالیسس کے اوپر کام کرتے ہیں اور آپ کا انالیسس ٹھیک ثابت ہوتا ہے، تو یقین مانیے میرا بھی ثابت ہوگا ٹھیک۔ اگر آپ کا غلط ہے تو میرا بھی غلط ہوگا، کیونکہ میں نے جو چیزیں سکھا دی ہے وہ یوٹیوب پہ آپ کو نہیں مل رہے۔ بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ کو یوٹیوب پہ نہیں مل رہا، اور میں نے کیوں یوٹیوب پہ شیئر کی ہے بھی آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ میرا بھی پیڈ کورس ہے۔ میں لوگوں سے فیس لیتا ہوں، کافی اچھا فیس لیتا ہوں، اور پھر کورس کروا کے سکھاتا ہوں۔ یہ جو آپ ویور دیکھ رہے ہیں، یہ اس میں تقریباً 80% میرے اسٹوڈنٹس ہیں۔ تو آپ کو بتاتا چلوں، یہ بھی ایک چیلنج ہے، میرا یوٹیوب پہ آنا ایک چیلنج ہے، کیونکہ لوگ بعض اوقات کہہ رہے تھے کہ آپ انالیسز نہیں جانتے۔ کمنٹس وغیرہ میں تو پڑھ رہا ہوں نا، سوشل میڈیا پہ تو میں کافی پہلے سے ہوں۔ بعض لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کو انالیسز پتہ نہیں، کوئی کہہ رہا تھا آپ سگنل چوری کرتے ہیں۔ یہ بہت سارے الزامات میرے اوپر لگ رہے تھے، تو میں نے کہہ دیا کہ یار یوٹیوب پہ آ رہا ہوں، یوٹیوب پہ آنے کے بعد کسی کا باپ بھی میرے اوپر الزام نہیں لگا سکتا، کیونکہ یوٹیوب ایسا پلیٹ فارم ہے کہ آلریڈی میں لائیو کر رہا ہوں، سب کچھ مارکیٹ چل رہا ہے، آپ کے سامنے اسکرین پہ شیئر ہو رہا ہے، جو چیزیں ہو رہی ہے مارکیٹ میں اپ ڈاؤن ہو رہا ہے وہ آلریڈی آپ کے سامنے ہے۔ تو اس کے اوپر اگر لائیو انالیسس کیا جائے اور اس کے باوجود بھی ایک بندہ نہیں مانتا تو نہ مان لے، صحیح ہے۔ تو یہ ایک چیلنج ہے کچھ لوگوں کے لیے، صرف میں نے چیلنج کے طور پر یوٹیوب جوائن کر دیا تاکہ اس کا جو منہ ہے وہ بند ہو جائے۔ اور بند بھی اس لیے کروا رہا ہوں کیونکہ میں نگیٹیو لوگوں کو بالکل ناپسند کرتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بس اگنور کر لے، لیکن میری کتاب میں اگنور نہیں ہے، کیونکہ میں ہر بندے کا خیال رکھتا ہوں، خواہ وہ نگیٹیو ہو یا پازیٹیو۔ کوشش کرتا ہوں کہ ہر بندہ پازیٹیو، میں خود پازیٹیو ہوں الحمدللہ، میں کسی کو نگیٹیو نظر سے نہیں دیکھتا۔ تو میں کہتا ہوں کہ ہر ایک بھی میرے ساتھ پازیٹیو ہے، میں کسی کے نقصان کا نہیں سوچ رہا، میں کسی کو غلط ڈائریکشن نہیں دے رہا، تو میں کسی کا غلط کمنٹ بھی برداشت نہیں کرتا۔ اور اگر میں نے کسی کے ساتھ برا کی ہو، کسی کو غلط مشورہ دی ہو، تو پھر کمنٹ ومنٹ نہ کر لے، پھر لائیو ویڈیو کروا دے، اپنے
प्रोफाइल से करवा दे और मेरे लोगों को टैग कर दे, सही है, ताकि मैं डिलीट भी ना कर सकूं और आप हकीकत भी बयान कर लें। ये क्लियर कट बताता हूँ, तरीका भी बताता हूँ कि किसी बंदे को सज़ा देना हो तो कैसे देंगे। लेकिन अल्लाह ताला के फ़ज़ल से आप आने वाले वक्त में भी ऐसा नहीं कर सकते, कोई भी सबूत मेरे ऊपर मिसगाइडेंस का नहीं दे, आपको नहीं मिल सकता ये सबूत। तो डियर व्यूअर, अब चलते हैं बिटकॉइन के ऊपर कि मैंने आपको जो तरीका बता दिया था और मैंने जो चीज़ें बता दी थी, मार्केट ने क्यों इसको ऐसा ही फॉलो कर दिया, एनालिसिस करने का तरीका बता दिया। तो चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। ये डियर व्यूअर मैंने आवरली चार्ट ओपन कर दिया है। अब देखिए इधर बिटकॉइन ने क्या कर दिया, 44,100 पे आवरली चार्ट में काफ़ी ऊपर किया और फिर नीचे आना शुरू हो गया। अब 44,000 के बाद जो कैंडल बन रहा था, इस कैंडल के स्टाइल को देख ले, ये मुझे लगा कि अच्छा नहीं है। सिर्फ इस एक कैंडल, मैंने आपको बता दिया कि मार्केट में अप जाने और डाउन आने के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ एक कैंडल को देखना होता है कि अब एक कैंडल कैसा बन रहा है। ऊपर वाले दो कैंडल्स आप देख ले, ये दो, ये जो टच हो रहा है आवरली चार्ट में, ज़बरदस्त कैंडल बन गया और स्ट्रांग रिजेक्शन हो गया। तो रिजेक्शन होने के बाद होना चाहिए था कि ये कैंडल छोटा बन जाए। आवरली चार्ट की बात कर रहा हूँ। अगर ये छोटा बनता तो मुमकिन था कि मार्केट ऊपर जाता, लेकिन ये कैंडल जो है उसने वो बाकी दो कैंडल्स को क्रॉस कर दिया, जो ग्रीन बन चुके थे उसको क्रॉस कर दिया एक ही कैंडल ने। फिर क्या हो गया, जो छोटे छोटे कैंडल इसके साथ बने थे, इस कैंडल ने उस सबको क्रॉस कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेल सेलिंग कर रहा है, वेल सेल्स कर रहा है और काफ़ी बड़ी अमाउंट में सेल कर रहा है। तो इधर लोग मार्केट के साथ कहते पॉजिटिव थे। आपने नोट किया होगा कि हर जगह पे ओपन सिग्नल मिल रहे थे कि बाय कर ले, बाय कर ले, ये कर ले, ये कर ले। इसके अलावा एक और चीज़ भी आपको क्लियर कर दूँ, इस कैंडल को आप देख ले, ये वाला जो कैंडल है ये बिल्कुल ख़तरनाक कैंडल था, 45,333। तो ये ऊपर जाते ही इसने काफ़ी सारे लिक्विडेशन कर दी। जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि वेल्स जो है वो मार्केट में लिक्विडेशन करवाएंगे। जो जिसने शॉर्ट किया है 37,000 पे, 38,000 पे, जो भी शॉर्टर्स है उस सब को लिक्विडेट करना है। तो ऑलरेडी वो इस जगह पे हो गए और फिर रिजेक्शन देख लेना, वापस उस जगह पे मार्केट जाता ही नहीं है। देखिए सिर्फ इसी जगह पे ट्रेड हो रहा था। तो इंतहाई ख़तरनाक था। मार्केट ख़ुद ही कह रहा था कि मार्केट ने डाउन जाना है, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई बंदा बुलिश होता है मार्केट के साथ, तो या तो वो एनालिस्ट ही नहीं है या वो क्रिप्टो मार्केट की साइकोलॉजी नहीं जानता। तो आपने भी इन चीज़ों को गौर करना है। रिजेक्शन हो रहा है तो कैसा हो रहा है। अब अगर रिजेक्शन ऐसा अंदाज में हो रहा है जिसमें एक बहुत बड़ा कैंडल बनता है, तो समझ ले कि रिजेक्शन ख़तरनाक है। अब रिजेक्शन ऐसा हो रहा है कि छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं, तो समझ ले कि ये जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक होगा। अब रेजिस्टेंस पे छोटे छोटे कैंडल बन रहा है, ऊपर जाता है वापस नीचे, वापस फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। तो समझ ले कि इस रेजिस्टेंस ने क्रॉस होना है, ये रेजिस्टेंस क्रॉस होगा और क्रॉस होते ही मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये तो क्लियर कट इशारा था कि ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये रेजिस्टेंस जो नहीं रेजिस्टेंस है, लेकिन जो ब्रेक वाला रेजिस्टेंस है, ब्रेकिंग का रेजिस्टेंस है, वो ये नहीं है। ये तो कुछ ख़तरनाक माहौल बन रहा है इधर। तो इसीलिए मैं समझ गया कि बिटकॉइन ने डाउन जाना है। मैंने आपके साथ जो एनालिसिस शेयर की थी वो मैंने आपसे इधर शेयर की थी कि इधर बिटकॉइन ने नीचे आना है और 41 पे ये थोड़ा बहुत सपोर्ट बनाएगा। और ये सपोर्ट तो मैंने क्लियर कट कह दिया कि ये वीक है। नेक्स्ट सपोर्ट जो हमारा बन रहा है वो है 38,000 के आसपास। तो अगला सपोर्ट हमारा इधर बन रहा है।
अब बिटकॉइन इधर सपोर्ट बनाएगा। ये अब 38,800 पे चल रहा है, 38,000 पे ये सपोर्ट बनाएगा। तो 38,000 पे सपोर्ट बनते ही जो अल्ट्स कॉइन है वो मूवमेंट शुरू करेंगे। सही है, तो उधर से अल्ट कॉइन ऊपर जाना शुरू करेंगे और मार्केट ग्रीन आपको नज़र आएगा। लेकिन इस वक्त भी आपने ऐसा नहीं करना कि 38,000 पे बिटकॉइन आ गया और आप समझ ले कि बिटकॉइन ने मज़ीद ऊपर नहीं जाना। मज़ीद ऊपर ज़रूर जाएगा, लेकिन इतना भी नहीं कि आप बुलिश हो जाए, जिस तरह के लोग बुलिश हो चुके थे कि बस इस बार तो बिटकॉइन ने ATH टच करना है। हर जगह से एक ही बात मिल रही थी कि ATH ही टच करना है। भाई, बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसिया जो है ये साइकोलॉजिकल मार्केट को पे चल रहा है बहुत ज़्यादा, सिर्फ टेक्निकली नहीं कि बिटकॉइन 35,000 से ऊपर आ गया और 45,000 टच कर दिया और अब आसानी के साथ ये ATH भी टच करेगा। ये तो इतना आसान नहीं है। तो याद रखिए, एनालिसिस करते हुए आप इन चीज़ों पे ज़रूर गौर कर ले, ये आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देखे नीचे मैंने एनालिसिस के ऊपर जो वीडियो बनाई है वो आप देख ले, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। कल एक ट्रेडर ने मुझे व्हाट्सएप कर दिया और कह दिया कि आपकी एनालिसिस काफ़ी अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आ रही है, स्क्रीन पे आपके साथ शेयर हो रहा है, और कहा कि आपके सब्सक्राइबर इंतहाई कम है यूट्यूब पे। पता भी चलता है कि बहुत कम है ऑलरेडी। तो मैंने कह दिया कि एक तो हम यूट्यूब पे एनालिसिस नहीं कर रहे थे, ये तो 2-3 दिन हो गया कि मैंने शेयर कर दी है। दूसरी बात यह है कि यूट्यूब पे तो काम बहुत कम अरसा हो चुका है कि मैंने यूट्यूब पे शुरू किया। हम तो सोशल मीडिया पे कर रहे थे, फेसबुक और ट्विटर वगैरह, उधर हमारा जो डिटेल है उधर मौजूद है, देख सकते हैं लोग। और जब इधर शेयर कर दी तो अल्हम्दुलिल्लाह डेली बेस से काफ़ी तेज़ी के साथ सब्सक्राइबर भी आ रहे हैं और एक वक्त के बाद ये एक बहुत बड़ा चैनल बन जाएगा, उम्मीद है ऐसा इंशाल्लाह। और अगर आप लोगों का सपोर्ट ऐसा हो कि आप यूट्यूब से नंबर लेकर सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे तसल्ली देने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए व्हाट्सएप करते हैं, तो यकीनन मेरे मोटिवेशन में मज़ीद इजाफ़ा होगा और आपके लिए इसी तरह एनालिसिस करता जाऊँगा। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।